ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾವರ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಆ ಪರಮ ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸೋಣ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. The earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. He shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ನಾವು ಓದುವಂಥ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಯಾರದನ್ನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 57ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 57 as responsive reading. भजन संहिता 57वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए हम सब लोग पढ़ेंगे. मैं पहला वचन पढ़ूंगा, उसके बाद बारी बारी हम दूसरे वचन, फिर मैं तीसरा पढ़ूंगा तो आप चौथा पढ़े. तो ऐसा हम बारी बारी पढ़ते रहेंगे. Be gracious to me, O God, be gracious to me, for my soul takes refuge in you, and in the shadow of your wings I will take refuge, until destruction passes by. I will cry to God Most High, to God who accomplishes all things for me. He will send from heaven and save me. He reproaches him who tramples upon me. God will send forth his loving kindness and his truth. My soul is among lions. I must lie among those who breathe forth fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be exalted above the heavens, O God. Let your glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They dug a pit before me. They themselves have fallen into the midst of it. My heart is steadfast. O God, my heart is steadfast. I will sing, yes, I will sing praises. Awake, my glory, awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your loving kindness is great to the heavens, and your truth to the clouds. नावेल्लो ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊನೆ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हम सारे लोग मिलकर इस आखिरी वचन को पढ़ेंगे. Be exalted above the heavens, O God. Let your glory be above all the earth. May God bless this for his glory. Amen.
ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. प्रार्थने ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ತಂದಂಥ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತೆರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದಂಥ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದಂಥ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ನೂತನವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸು. ತಂದಂಥ ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನೀನು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೇಜವು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಕೇಡಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೋಗ, ಯಾವ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಲಾರದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು ತಂದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೊಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ನಡೆಸು ಮಾತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು, ಉನ್ನತವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು, ಮೇಡಮ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS-ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೋದಾಸ್ತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತನ್ನಂಥ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ರಿಸಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಹೆಂಗಿ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. इस समय परमेश्वर के पवित्र वचनों में यशायाह नबी द्वारा लिखित किताब 42वां अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन तक हम पढ़ेंगे. उसके पश्चात हम नए नियम में रोमियो को लिखा हुआ पत्र उसका 13वां अध्याय 11 से 14 वचन तक पढ़ेंगे. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ from the Old Testament, book of Isaiah, chapter 42, verses 1 to 10. And after the Old Testament reading, we'll be reading New Testament. In the New Testament, we'll read Romans, chapter 13, verses 11 to 14. Romans 13, 11 to 14. Let us read the Old Testament part first. पहले पुराने नियम का भाग पढ़ेंगे. यशायाह 42वां अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक. मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाला हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरी जी प्रसन्न है.
मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजन और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कटोरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। है समुद्र पर चलने वालों, है समुद्र के सब रहने वालों, है द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी के चोर से उसकी स्तुति करो। परमेश्वर इस पढ़े हुए इन वचनों को आशीषित करें। आमीन। नए नियम का भाग रोमियो को लिखा पत्र, उसका 13वां अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक। We'll be reading from the New Testament, Romans chapter 13, verses 11 to 14. Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from the sleep. For now, salvation is nearer to us than we believed. The night is almost gone, and the day is near. Therefore, let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಳವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತೇನಂತಂದರೆ, ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದೇವರು ಆತನು ಈ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಈ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವನು, ಯೆಹೋವ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಘನ ಮಾನ ಸಿಗಲಾರ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೇವರು ಆತನ ಹಸ್ತಕಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು उस परम परमेश्वर के हाथों की रचना वो हमें नहीं छोड़ेगा यदि हम उसकी महिमा उसे ना देते हुए किसी और को हम अगर दे तो। प्रियो, परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहता है कि मेरी आत्मा मेरे सेवक पर डाला हूं और वो राष्ट्रों का न्याय करने आएगा। वो आया है, वो परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया है। और इसके अलावा ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ही सरलता से हमें ये कहता है कि मेरी महिमा मैं किसी को न दूंगा। मेरा नाम यहोवा है और यही मेरा नाम है। प्रियो, जब ये बात जब परमेश्वर कह रहा है तो इस बात का एक जो गंभीरता है उससे समझने की हम प्रयत्न करेंगे। देखिए, परमेश्वर ये कहता है कि या हमें ये बताता है कि हम उसको जो महिमा जाना है, उस परम परमेश्वर को जो गौरव मिलना है, जो मान महिमा सम्मान मिलना है, वो नहीं जा रहा है, वो हम चूक रहे हैं देने के लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरा नाम के लिए, या मेरा नाम ये है, मेरा महिमा मेरा ही है, इसीलिए मुझे किसी और को देना मैं नहीं दूंगा, या मैं नहीं देना चाहता। इसीलिए प्रियो, ये मान महिमा गौरव जो हम कहते तो हैं कि परम प्रधान परमेश्वर को ही देंगे, यहोवा को ही देंगे, यीशु को ही देंगे, लेकिन वास्तविकता में देखें तो परमेश्वर की महिमा हम न चाहते हुए या न जानते हुए, या हमारी बलहीनता में, हमारी बुद्धिहीनता में हम इस धरती के अलग अलग विषयों में या अलग अलग विषयों को देते हैं, या हमारे हाथों से रची हुई उन देव देवताओं को देते हैं, या हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़ हम अन्य विषयों को प्रामुख्यता देते हुए उसी को महिमा देते हैं। ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हमें जिस कारण से वो रचा है, वो कारण यही है कि हम उसे महिमा सदाकाल देते रहे, और वो हमसे यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करते रहें। प्रियो, आज अगर हम देखें तो हम जिस स्थिति में हैं, वो स्थिति मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि वो स्थिति बहुत भयंकर स्थिति है, और इस भयंकर स्थिति में हम उस स्थिति को लेकर जागरूक हैं, या उस स्थिति को हम
जानने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति के ऊपर विजय पाने के लिए या उस स्थिति को काबू में करने के लिए जो पर्याय है, जो उपाय है, उस उपाय की तरफ हम अपने आंखों को मूंद चुके हैं, या हम इस तरह कहिए कि हम सो रहे हैं। और वो विषय है आत्मिक विषय, वो विषय है परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर को महिमा। अगर हम रोमियो को लिखा किताब में या रोमियो को लिखा पत्र में हम देखें तो वहाँ पर इस तरह पौलुस कहता है कि 13वां अध्याय उसका 11 से 14 वचन तक जो हम लोगों ने पढ़ा, 11 वचन में विशेषकर कहता है कि अब ये समय है कि जागो, इट्स टाइम टू वेक अप। ये जागने का समय है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम परमेश्वर के लोग, हम सारे विश्वासी, हम हमेशा समस्या में जो आते या पढ़ते हैं या समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न अगर होती है तो कारण ये है कि हम आलसपना या आलसी हो जाते हैं, या हम परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए हम चूकते हैं, या परमेश्वर के कार्य में हम रुचि नहीं लेते। हम परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रयास है, जो प्रयत्न है या जो कार्य है, वो करने में हम सक्षम नहीं रहते हैं। यही कारण है कि हम हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं और समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें मार्ग नहीं दिखता। बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे विश्वासी, वो बस जो उनके इर्द गिर्द के माहौल में हो रही है, अन्य लोगों की तरह उस माहौल में वे भी या उस वातावरण में वे भी बहते जा रहे हैं। और कलीसियाएं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं अगर होगी तो भी लोग कलीसिया में भर भर के आते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन आज की कलीसिया, आज के परमेश्वर के लोगों की आराधना या परमेश्वर के लोगों के कार्य परमेश्वर के प्रति, वो बहुत ही इस तरह कह सकते हैं हम, ठंडा हो चुका है, या उस कार्य करने के लिए हमारे अंदर वो एक हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रोत्साहन या अपने आप को प्रोत्साहन हम नहीं कर रहे हैं, या आलसीपना या आलस हमें घेर चुका है। हम परमेश्वर के लिए कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। प्रियो, नए नियम में भी जब नए नियम का दौर शुरू था, उस समय में भी पौलुस, यूहन्ना, वे लोगों ने कलीसिया की स्थितियों को देखा। पौलुस एफिसियस के लोगों को कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के कार्य में रहो। अगर हम यूहन्ना जो प्रकटीकरण लिखा, उस यूहन्ना के जरिए से अगर हम देखें, प्रकटीकरण में देखें, तो वहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रकटीकरण उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 वचन, एफिसी के कलीसिया को लिखा गया है। कहता है कि तुमने तुम्हारा पहला प्यार जो परमेश्वर के प्रति था वो तुमने छोड़ दिया है, यानी कि प्यार ठंडा हो चुका है परमेश्वर के प्रति। दूसरा, हम 3 अध्याय, वही प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 15 और 16 वचन में देखते हैं कि लौदोकिया कलीसिया को वहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना के जरिए से कहता है कि तुम्हारा जो
जो प्यार है या तुम्हारा कार्य है या तुम्हारा विश्वास है, वो सारा कुछ अब न गर्म है न ठंडा है, वो बस एक लूक वार्म, थोड़ा गरम, थोड़ा जो नहीं के बराबर है। और पौलुस भी अगर हम देखें तो पौलुस रोमियो के पत्र में, रोमियो को लिखा हुआ पत्र में वो कहता है कि जागो जागो, तुम्हारे जो भिन्न अभिप्रायां हैं या तुम्हारे आलसपना से तुम बाहर निकलो, तुम्हारे जो पाप की जिंदगी है उससे तुम बाहर आ जाओ, जागो। तुम्हारे जो तुम जिस चीज़ पर भरोसा कर रहे हो, जिस चीज़ पर तुम विश्वास करके जी रहे हो, उससे बाहर निकलो। यानी कि दुनिया के हर चीज़ से जिसमें हम अपने लक्ष्य को लगाए हैं, जिसमें हम अपने जीवन को डाल कर रखे हैं और ये समझ रहे हैं कि बस वही है, वहीं से हमारा जीवन चलेगा। और पौलुस ये भी कहता है कि तुम अनंतकालीन के और अपने लक्ष्य को रखने के लिए जागो। ये जो विषय बाकी जो विषय है उसके लिए हम जाग चुके हैं, लेकिन आत्मिक विषय के लिए या परमेश्वर के लिए हम अभी तक जागते हुए भी सो रहे हैं या हम सोए रहे हैं, उसके प्रति हमारा कोई हलचल नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि जागे। देखिए, जागने का या हम वापस उठने के लिए या हम जागरूक होने के लिए क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, 3-4 बातें हैं। पहली बात, इस रोमियो को लिखा हुआ पत्र उसका 13वां अध्याय का हम वचन एक एक वचन का विश्लेषण अगर हम करें या वचनों को हम पढ़ें सही रीति से, तो पहली बात इस तरह है कि समय को जानो। समय को जानो। समय बहुत ही सीमित या कम है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अब आप ही देख लीजिए, जनवरी महीना जब प्रारंभ हुआ तो हम बड़े खुशी से इस साल का स्वागत किए और आज 8 महीने बीत गए। 8 महीना अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 8 महीना मानो ऐसा लगता है कि 8 दिन की तरह बस निकल गया, बहुत तेजी से निकल गया। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन समय भागता रहा, निकलता रहा। ये समय है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके आज्ञाकारी बने, उसकी विधियों पर हम चलने की प्रयत्न करें, क्योंकि यही उद्धार का दिन है। यही उद्धार का दिन है। पौलुस कहता है कि उद्धार का दिन निकट है। यही उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन निकट है। ये जागने के लिए या जागरूक होने के लिए जरूरी ये है कि हम ये जानें कि समय को जानें। समय बहुत तेजी से भाग रही है। दूसरा, हम ये जानें कि परमेश्वर का उद्धार अब है। अगर अब हम उस उद्धार को नहीं पाए, उस उद्धार में नहीं हुए शामिल, या उस उद्धार को हमने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए, तो उद्धार मिलना बंद हो जाएगा। उद्धार का लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। इसीलिए आज अगर
हम अभी उद्धार का अनुभव नहीं पाए हैं, तो आज आप उद्धार का अनुभव पाने के लिए परमेश्वर के पास आइए, उद्धार पाइए। या जिस तरह हम पहले विश्वास जब किए थे, जिस तरह हम पूरा भरोसा करके परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित किए थे, उस विषय को याद करो और सोचो कि उस समय और आज कितना व्यत्यास है। क्या वही विश्वास अब भी है? क्या वही जो आपके अंदर उमंग या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति खुशी अब भी है? मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं वो उसमें कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के माहौल से या हमारा वातावरण से या हमारे साथ हो रही है हर विषय से हम परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के प्रेम से हम बाहर निकल के आए हैं। प्रियो, पौलुस कहता है कि जरूरत है आज जागने के लिए, क्योंकि रात हम बहुत बिता चुके हैं, यानी कि हम काफ़ी सो चुके हैं, रात बहुत बिता चुके हैं। हमने बहुत कुछ इस दुनिया के हर विषय जो अंधेरे से ताल्लुकात रखता है, उन सारे विषयों को उसके अंदर फंस कर उन सारे विषयों को हम कर चुके हैं। हर एक व्यक्ति उन सारे विषयों को कर चुका है या कर रहा है। बीत गई रात, बीत रही है, खत्म हो रही है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा या वापस कहता हूं कि समय तेजी से निकल रहा है, और ये समय तेजी से निकलने का आप अब देख लीजिए कि ये समय इतना तेजी से निकल जाएगा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर आखिर हमारे सामने खड़ा है। दुनिया बहुत तेजी से अंत की तरफ दौड़ रही है। हर दिन अगर हम न्यूज़ लगाएं तो हर दिन एक नया नया विषय कि इस देश ने ये ताकत हासिल किया, इस देश ने ये कदम उठाया, अब ऐसा होगा। विश्व युद्ध के लिए, तीसरा विश्व युद्ध के लिए दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है। मान लीजिए अगर किसी बात से कोई देश का प्रेसिडेंट अगर सनक गया या उसका दिमाग में कोई ऐसी विषय आई जिससे वो क्रोधित हुआ, तो आज दुनिया अपना विनाश करने के लिए सक्षम है। कोई भी एक छोटी सी चिंगारी, बस एक चिंगारी की जरूरत है दुनिया की विनाश के लिए, और हम उस भय के माहौल में जी रहे हैं। हर दिन नए नए दावों को हम देखते हैं। प्रियो, इन सारी बातों से ये हम जान चुके हैं कि परमेश्वर का दिन बस करीब है। डे इज एट हैंड। परमेश्वर का दिन करीब है। परमेश्वर के दिन जब करीब है तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हर बात पूर्ति हो रही है। जब उसका दिन करीब है तो क्यों कर हम सोते रहें? क्यों कर हम अब भी दुनिया के हर विषय में जकड़ कर रहे? क्यों कर हम भय का माहौल में अपने जीवन को जोके? जागो, क्योंकि परमेश्वर का समय या परमेश्वर का उद्धार आज ही है, निकट है। रात बीत गई है, दिन आने की तैयारी में है। प्रियो, अब
हम इन सारे विषयों को जान चुके हैं कि ज़रूरत क्यों है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम इसमें कैसे चले, कैसे हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता या परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार हम कैसे अपने जीवनों को व्यतीत करें, कैसे हम चले। पहले प्रथम काम ये करना है, हम सारे लोगों को ये करना है कि हमारा जो अंधेरा का काम है या अंधेरे में जो करने वाली बुराई है, उन सारी बुराइयों को हमारे जीवनों से हटा दें। उसमें हो सकता है, देखिए, अंधेरे के काम ये नहीं कि जो सिर्फ पीना या व्यभिचार या जो बातें हम सोचते हैं उतना ही नहीं। अंधेरे के काम ये भी है कि आप अगर किसी के विरुद्ध द्वेष रखते हो वो, और किसी के विरुद्ध बुराई सोचते हो, वो किसी को तोड़ना या किसी को गिराना या हर चीज़ जो नकारात्मक है जो हम दिन में भी करते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। हम प्रथम स्थान जिन जिन विषयों को दे रहे हैं उन विषयों को प्रथम स्थान ना दें। इस दुनिया के हर विषय को जिसको हम प्रथम स्थान, जैसे हम अपने कामों को प्रथम स्थान देते हैं, ठीक है, काम करना है, लेकिन प्रथम स्थान हमारा प्रभु को जाना है। हम बाकी लोगों के साथ मिलकर बाकी विषयों को करते हैं, वो छोड़ना है। आज परमेश्वर के पास मुड़कर आना है। देखिए, कुछ ही दिनों के बाद हमारा देश में एक बड़ा त्योहार लोग मनाएंगे, और इस त्योहार में परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, वो इस त्योहार में भी शामिल होते हैं। जो परमेश्वर ने पहले ही कहा कि मेरा महिमा मैं किसी को देना नहीं चाहता, अपने हाथों से बनाए हुए मूर्तियों को तो नहीं देना चाहता। लेकिन इतने सारे विषयों को मालूम होने के बावजूद भी हमारे कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि सभी भगवान एक है, सभी धर्म समभाव एक है। तो ये जब ऐसी सोच रखकर हम जी रहे हैं या ऐसे सोच के माहौल में जब रह रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार कहता है, बाहर निकलो, जागो। ये हमें करना है कि हमें अंधेरे के सारे कामों को त्यागना है और हमें परमेश्वर के आयुधों को, या हम उस वस्त्र को जो उजाला की है उसे ग्रहण करना है, उसे डालना है। वो है विश्वास और प्रेम और उद्धार और आशा परमेश्वर में, ये हमारे अंदर बढ़ाना है। और परमेश्वर के जो वस्त्र है या युद्ध का सामग्री है जो हमको तैयार रखती है, उसमें हम सच्चाई से, नीति से, परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर में आशा रखते हुए हमें जीना है, या उन विषयों को हमें ग्रहण करना है, उसका अनुसरण करना है प्रतिदिन। और इस तरह चल सकते हैं कि हम स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लें, पुटिंग ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम इस प्रक्रिया में कैसे रह सकते हैं? अंधेरे का काम छोड़ना, उजाला के वस्त्र को ग्रहण करना, परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लेना, या इस तरह कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के हर गुण, हर स्वभाव
हमारे अंदर झलकना ज़रूरी है, हमारे अंदर दिखना ज़रूरी है। आज हर व्यक्ति परमेश्वर के मुख की उजाला बनना ज़रूरी है, या परमेश्वर की मुख की उजाला हम पर उतरना ज़रूरी है। हमारा सोच, हमारा समझ नई तरह से बदलना है। दुनिया की सोच की जैसा नहीं, बल्कि आसमानी सोच की जैसा हमारा सोच होना है। हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ज्ञान में हमें बढ़ना है, या बढ़ने की प्रयत्न करेंगे। और चौथा, वापस मैं उसी पहली बात को दोहराता हूं कि आत्मिक रीति से हमें जीना है, ये हमें करना है। और हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमें जाना है, या प्रेम के प्रति हमें कार्य करना है, या परमेश्वर हम पर मेहरबान होना चाहिए, वैसे हम कार्य करना है। परमेश्वर के आत्मा को हमेशा उसकी बड़ाई करते हुए, परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करते हुए, हम परमेश्वर के सानिध्य में हमारी प्रार्थना को रखते हुए, और परमेश्वर ने दी हुई हर एक आशीषों को धन्यवाद करते हुए ग्रहण करना, इन सारी विषयों को करते रहना चाहिए, न कि शारीरिक कोई इच्छाओं को पूर्ति करने में हम मगन रहे। शारीरिक कोई इच्छाओं को पूर्ति न करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवनों में पूर्ति करने की हम प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम इस मार्ग में चल रहे हैं या चल सकते हैं। प्रियो, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर एक बार मैं कहता हूँ कि अब समय बीत चुका है, जागने की ज़रूरत है। रात खत्म हो चुकी है या खत्म होने के कागार पर है। युद्ध होगा, विनाश होगा, खत्म। फिर वो दूल्हा आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, वो परमेश्वर आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। तब हम अगर सोते रहेंगे तो हम खो देंगे। अगर हम जागेंगे, जागते रहेंगे और उजाला की हर एक गुण हमारे अंदर रहेगा, तो निश्चित परमेश्वर हमें अनंतकालीन में ले चलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और प्रोत्साहित करें परमेश्वर की आत्मा कि आप परमेश्वर के हमेशा बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सभी को आप इस समय जागरूक होने के लिए, जागने के लिए आपने सचेत किया। पिता, विनती करते हैं कि हम जागने वाले बनकर हम आपको ग्रहण करते हुए, आपके हर एक बातों को हमारे दिलो दिमाग में रखते हुए आपके अनुसरण कर सके, ऐसे अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗುರುತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತ್ರಾಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಸಲ್ಲೇ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಪವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು
ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ನೀವು ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರು 16 ತಾರೀಕು 16th ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಜೋನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಆಶಾಪುರೆ, 16th ಸುಭಾಷಿಣಿ ರಾಜು ನಾಟೇಕರ್, 18th ಅನುಷ್ಕಾ ಜೆಫ್ರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, 20th ಅಲಿಜಾ ಸುಭಾಷ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ, 20th ಮಮತಾ ಅಮಿತ್ ಕಬಾಡ್ಗಿ, 21st ವಿಜಯ್ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 21st ಲವಿನಾ ಕೆನಿತ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್, 22nd ಆನಂದ್ ಅರವಟಗಿ, 22nd ನೇಹಾ ಎಲಿಶ್ ಕಬಾಡ್ಗಿ, 22nd ನಮ್ರತಾ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಲೂಕಸ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರು 18th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾನಂದ್ ಟಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 18th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಎಂ ಕೊಣಗ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಟು ಆಲ್ those people who are celebrating their birthdays during this week. Will sing happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear all, happy birthday to you. May God bless you all. देव ने मेलरिगे आशीर्वदिसली. प्रार्थना मानना. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं. इस समय पिता, हम सारे लोग अपने सिरों को झुकाकर इन प्रियजनों को जो अपनी जन्मदिन मना रहे हैं सप्ताह में, इन लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. विनती करते हैं प्रभु कि इन प्रियजनों को आप आशीष करें. जैसे ये अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं, पिता विनती करते हैं कि आप इनके साथ जिस तरह अब तक रहे हैं वैसे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले सालों में इनके साथ रहकर इनकी अगुवाई करें. इनको अंधकार से, हर एक बंधनों से, बीमारियों से, कष्ट, दुख, संकट, वेदनाओं से इन्हें दूर रखे. इनके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति रखे. विनती करते प्रभु कि मेरी जोन्स, सुभाषिनी, अनुष्का, अलीजा, ममता, विजय विद्यानंद, लविना, आनंद, नेहा, नम्रता, इन प्रियजनों को आप आशीषित करें. इनके ऊपर आपकी कवच, सुरक्षा कवच रखें, ताकि ये प्रियजन हमेशा इस नए साल में संतुष्टि का जीवन पाते हुए परमेश्वर के आशीषों के पात्र बनकर रह सके. ऐसे अनुग्रह करें. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु इन प्रियजनों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं. पिता, आपने सालों पहले इन प्रियजनों को एक परिवार के रूप में जोड़ा और पिता इनकी हर एक स्थितियों में आपने इन्हें संभाला. इन प्रियजनों को पिता फिर एक बार हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं. मिसेस एंड मिस्टर विद्यानंद प्रभानंद हिरेकेरूर पिता, उसी तरह मिसेस एंड मिस्टर शांतप्पा कोनगा, इन परिवारों को आप आशीषित करें. इन परिवारों के ऊपर आपके सुरक्षा कवच रखें पिता. इन परिवारों में आपके हस्तक्षेप हमेशा रखें और इन्हें आपके अनुग्रह में चलाएं. ये प्रियजन अपने अपने जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में संतुष्टि पाते हुए परमेश्वर के आशीषों को अनुभव कर सके, महसूस कर सके. ऐसे अनुग्रह करें. इनके बच्चों को आशीष करें. इनके परिवारों को पिता आप आपके ज्योति बनाकर रखें. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु उन सारे लोगों के लिए जो इस समय हमारे कलीसिया के सदस्य बीमार अवस्था में होंगे, कमज़ोर अवस्था में होंगे. इन प्रियजनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं. प्रार्थना करते हैं सुतार आंटी, उनके बेटे के लिए,
प्रार्थना करते हैं अर्थर आंटी के लिए, प्रार्थना करते हैं लोबो आंटी के लिए, प्रार्थना करते हैं कुरी आंटी के लिए, प्रार्थना करते हैं भाई जॉन इमैनुअल के लिए, प्रार्थना करते हैं जोएल बेन के लिए। पिता, इन सारे लोगों को आप छूकर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली चंगाई प्रदान करें, ताकि ये प्रियजन परमेश्वर में स्वस्थ जीवन पा के उसी में मगन रह सके, ऐसे अनुग्रह करें। पिता, उसी तरह यदि हमारे कलीसिया में कोई बीमार है या कोई कमज़ोर है, तो इस समय विनती करते हैं उन लोगों को आपकी स्पर्श दे, उनको आपकी चंगाई की गर्माहट प्रदान करें। पिता, उसी तरह प्रार्थना करते हैं आपके आशीषों के लिए, हम सभी को पिता आशीषित करें। और पिता, जिस तरह कोरोना वायरस से हम सभी को आपने संभाला, छुटकारा दिया, और पिता पीड़ितों को विजय दिलाया, पिता विनती करते कि इस बीमारी के ऊपर हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति जय पाते हुए जी सके, ऐसे अनुग्रह करें। और इस बीमारी को इस पृथ्वी से आप हटा दें, और मनुष्य जाति को, हम सारे लोगों को पिता इस भय के माहौल से पिता परमेश्वर आप मुक्त कराएं। फिर एक बार पिता, हम सारे लोग आपको धन्यवाद करते हैं, सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ।